ओम शांति। सुप्रभात। बुद्धिदाता परमात्मा शिव बाबांकर श्रेष्ठ बुद्धिवान आत्मिक संतान मानंकु ईश्वरीय शुभ अभिनंदन सुस्वागतम। कथारे अछि धैर्यर फल सर्वदा मीठा होइथाय। भक्त सालवेगों कथा आमे समस्ते जानिछे। से परि एक कूलरे जन्म नेइथिले जे माता हेउछन्ति ब्राह्मणी एवं पिता हेउछन्ति जवन। युद्धरे क्षताक्त सालवेगंकर अवस्था दिनकु दिन खराब हेबारे लागि थाए। भल हेबार कौनसी लक्षण देखा जाउ न थाए। एही अवस्था देखि माँ कहिले, पुओ तुमी जदि विश्वासर सहित जगतर नाथ जगन्नाथंकु भक्तिर सहकारे पूजार्चना करिब तेबे प्रभु तुमको भल करिदेबे। एई कथा सालवेगंक मनरे गभीर प्रभाव पकाइला एवं से भक्तिर सह पूजार्चना कले एवं संपूर्ण सुस्थ मध्य हेइगले। एहा परे जगन्नाथंकु देखिबार प्रबल इच्छा को संवरण करि न पारि जीवा पाई मां को कहिले। माँ कहिले, पुओ तुमे रथयात्रा समय रे ही केवल प्रभु को दर्शन करि पारिबो। रथयात्रा समय आसीबारु सालवेग पादरे चाली चाली दर्शन निमंते प्रस्थान कले। 750 कोट्स बाट कठिन रास्ता बण जंगल अतिक्रम करी कंटा झटारे क्षताक्त होई मध्य धैर्यहरा न होई धैर्यर सहकारे स्वरचित जगन्नाथंकर जणाण अंतरर सहकारे गाई गाई चली थांती। देखिले रथयात्रार समय हो गलानी, तांको पहुँचीबाकू आहुरी समय लागिबो। तेणु धैर्यहरा न होई दृढ़तार सहित हृदयर सहित कहिले, प्रभु मु जदि तुमर भक्त हेई थाए तेबे मु न पहुँचीबा पर्यंत तुमे नंदीघोष रथरे मते अपेक्षा करी रहिबो। एवं ताहा मध्य सत्य हेला। रथ अटकी गला। जगत जानिगला प्रभु भक्त पाई अटकी छंती। एठारे एही कथावस्तुर तात्पर्य एही कि जे धैर्य सहकारे कार्य कले असंभव मध्य संभव होई पारिबो। सेथिपाई प्रथमे ज्ञान आधार रे सत्यासत्य को दृढ़ करिबा आवश्यक। एहार आधार हेउछि स्वपरिचय एवं सत्य पितांकर परिचय जे सत्य ज्ञान प्रदान करुछन्ति। वर्तमान सही निराकार शिव पिता स्वयं आसी निजर परिचय प्रदान करी कहुछन्ति, मधुर आत्मिक संतानगण ज्ञानर गुह्य कथा गुड़ी को सिद्ध करिबा पाई विशाल बुद्धि होई नम्रता एवं युक्तिर सहित बुझेइबाकू पड़िबो, जद्वारा अन्य माने एही सत्य ज्ञान को सहजरे बुझी पारिबे एवं द्वंद्वर कौनसी अवकाश रहिबो नाही। कथारे कुहा जाए ना, साप मरिबो किंतु बाड़ी भांगिबो नाही। तेबे एथिपाई आवश्यक धैर्यतार गुण। जेहेतु एबे एही पुरुणा कलिजुगी सृष्टिर महाविनाश हेबाकू जाउछि, चारिआडे हाहाकार पड़िबो। एभली परिस्थिति रे निजकू संतुलित रखिबा पाई धैर्यतार गुण निहाती आवश्यक। लड़ई समय रे ही
ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇ ମଜବୁତ ଅବସ୍ଥା କରିଥିବେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାସ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବେ, ସେମାନେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବେ। ଶେଷ ସମୟରେ ହିଁ ତୁମର ପ୍ରଭାବ ଚାରିଆଡ଼େ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କହିବେ, ଓହ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଲୀଳା ଅପରମପାର। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ଭଗବାନ ଏବେ ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ରାଜ୍ୟରେ ଆସିବା। ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଦେଖୁଛ। ସେଠାରେ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ ନଥାଏ। ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଭରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତୋପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ। ଏହି କଥାକୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲରେ ହିଁ ବୁଝୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହି କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଅଟେ। କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦିରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏହି କଥା ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯିବ କି ନିରାକାର, ଅଜନ୍ମା, ଅଭୋକ୍ତା, ଅଶରୀରୀ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେହଧାରୀ ଭଗବାନ ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ କୌଣସି କଥାର ସଂଶୟ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ନିର୍ଭୟ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। କେବେ ବି ବିଚଳିତ ହେବା ଅନୁଚିତ। ଏବେ ଏହି ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଅଧିକ ଧନ ଆଦି ଏକତ୍ରିତ କରିବାର ଲୋଭରେ ଆସିବା ଅନୁଚିତ। ଗାୟନ ଅଛି ନା, କାହାର ଦବି ରହିବ ମାଟିରେ, କାହାର ରାଜା ଖାଇବ, କାହାର ଚୋର ଲୁଟି ନେବେ, କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହେବ ତାର ଯିଏ ସଚ୍ଚା ଈଶ୍ୱରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବ। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟ ନୂତନ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଦୁନିଆରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା କରି ଅବିନାଶୀ ରୋଜଗାର ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଜମା କରି ଆତ୍ମିକ ନିଶାରେ ରହୁଥିବା ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସମ୍ରାଟ ହୁଅ। ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଅସରନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଛି। ଯିଏ ନିଜ ପାଖରେ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଜମା ରଖିଛି, ତାର ଚେହେରା ଏବଂ ଚାଲିଚଳନରେ ସେତିକି ଆତ୍ମିକ ନିଶା ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ନିଶା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ସେତିକି ସେତିକି ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସମ୍ରାଟ ସ୍ଥିତିର ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ସେହିମାନେ ହିଁ ସଦା ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରିବେ। ଜ୍ଞାନୀ ତୁ ଆତ୍ମା ସେହିମାନେ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନର ନୃତ୍ୟ କରିବା ସହିତ ସଂସ୍କାର ମିଳନର ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସନ୍ତାନମାନେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଏହି ସତ୍ୟ ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣି ନିଜର ତଥା ସାରା ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନଶ୍ଚ ଆମେମାନେ ସେହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର
କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମହାବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଏବଂ ନିଜର ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବା ପୂର୍ବକ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିରେ ଗଢ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗୀ ହେବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।